مانچسٹر حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن کے ٹریفلگر سکوئر میں دعائیہ تقریب ہوئی، جس میں ہر قوم، مذہب، رنگ و نسل کے لوگوں نے شرکت کی۔ لندن سے رپورٹ کریں گے مرتضی علی شاہ۔ لندن کے ٹریفالگر سکوئر میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی، جنہوں نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ مانچسٹر ارینا میں ہونے والی بومبنگ کے نتیجے میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان سے تعزیت اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر جمع ہونے والوں میں مختلف نیشنلٹیز کے لوگ تھے، جنہوں نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد جو مارے جانے والے دہشت گردی کی واردات کے نتیجے میں مارے جانے والے افراد ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، لوگ گلے ملے۔ وہ یہاں پر مختلف بینرز اور پلیکارڈز اٹھا کر لائے ہوئے تھے، جس میں انہوں نے جو لندن کی یونٹی کا ایک پیغام ہے پوری اقوام کا، وہ انہوں نے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف دنیا بھر کے جو شہر ہیں وہ مانچسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ I'm really heartbroken about last night's incident. Today we are here to commemorate the victims of the Manchester attack and the victims of terror across the world, from Baghdad to Brussels, from London to Karachi, because everywhere we are feeling the same pain, and the only way we can get around it is by showing the true force of love, of humanity. اسی جگہ پر جب پاکستان میں جب APS کا واقعہ ہوا تھا، اس وقت بھی یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا تھا۔ جو پاکستانی جو لندن میں آباد ہیں وہ بھی یہاں پر شریک ہوئے، اور انہوں نے جو مانچسٹر کے لوگ ہیں اور برطانیہ کے لوگ ہیں ان سے اظہار یکجہتی کیا اور دہشت گردی کی مذمت کی۔ لندن، بریڈفورڈ، برمنگھم، آکسفورڈ اور شیفیلڈ سمیت برطانیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں پاکستانی کمیونٹی نے مانچسٹر بم دھماکے کی پرزور مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں عوام کا حوصلہ پست نہیں کر سکتی۔ ہم دل سے اظہار افسوس کرتے ہیں جو بھی یہاں پہ ہوا، اور یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم ہر قسم کی سپورٹ ان کے اور یہاں کی کمیونٹی کے ساتھ ہیں۔ مانچسٹر میں واقعہ پیش ہوا ہے، اس میں معصوم بچے، خواتین اور بزرگ لوگ موجود تھے۔ اس پر ہم جتنی بھی مذمت کر سکتے ہیں بینگ اے پاکستانی کمیونٹی وہ کم ہے۔ واقعہ اس کے ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے۔ پاکستانی کمیونٹی ہر جگہ پہ دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے اور ہر سطح پہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اسلام پر دبا ہیں، ان کو بالکل ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے۔ ٹیررزم ایکٹ جو ہوا ہے اس میں ہم ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں۔ ایز اے پاکستانی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو جو بھی اس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمیں ایسے انسیڈنٹ جو ہے کنڈیم کرنے چاہیے۔ اس میں کوئی مذہب، کوئی کلچر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، رنگ و نسل، یہاں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے، یہ بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی ریپرکشنز بھی ہو سکتی ہیں، اس کی امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، سو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دس، بٹ ایٹ دا مومنٹ فرسٹ آف آل مائی تھاٹس اور جو سب کچھ ہے از ود دی فیملیز آف دی افیکٹڈ۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں، کلفٹن میں ساحل سمندر سے کئی روز پرانی لاش ملی ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق، اور اس کے علاوہ سینڈسپٹ ساحل پر ڈوبنے والے چوتھے طالب علم کی لاش ریسکیو اہلکاروں نے نکال لی ہے۔ گزشتہ روز اورنگی ٹاؤن کے 4 طالب علم نہانے کے دوران ڈوب گئے تھے۔ کل کراچی کے سینڈسپٹ کے ساحل پر اورنگی ٹاؤن سے آئے اسکول کے طلبہ خوشی خوشی ساحل پر نہا رہے تھے کہ سمندر کی بڑی لہر 4 طلبہ کو بہا کر لے گئی۔ اساتذہ اور ساتھی طلبہ مدد کے لیے چیختے چلاتے رہے، مگر کوئی لائف گارڈ ڈوبنے والے کو بچانے کے لیے موجود نہ تھا۔ ایدھی کے ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر اعجاز، حمزہ اور علی کی لاشیں نکال لیں، جبکہ چوتھے طالب علم کی تلاش جاری تھی جس کو آج صبح ایدھی رضاکاروں نے نکال لیا۔ چوتھے طالب علم کی شناخت ظفر کے نام سے ہوئی ہے، جس کی لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ کراچی سے ہی خبر دیں آپ کو، ابو الحسن اصفہانی روڈ سکاؤٹ کالونی میں سرچ آپریشن کیا گیا ہے، اور اس آپریشن کے دوران 2 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں اور تعلق کالعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے۔ پولیس کے مطابق شاہ فیصل کالونی 3 نمبر، 4 نمبر اور 5 نمبر میں پولیس نے سرچ آپریشنز کیے ہیں، اور ان آپریشنز کے دوران پولیس کے مطابق 9 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کراچی ہی کے علاقوں گلبہار، کماڑی اور نیو کراچی صنعتی ایریا سے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں قمر علی کی رپورٹ میں۔ رینجر ذرائع کے مطابق اسکاؤٹ کالونی کے فلیٹوں میں سرچ آپریشن کیا گیا، جس میں رینجرز کے 50 سے زائد اہلکاروں نے حصہ لیا۔ ان میں رینجرز کے نقاب پوش کمانڈوز بھی تھے۔ کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب 2 ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ شاہ فیصل کالونی نمبر 3، 4 اور 5 میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 9 مشتبہ ملزمان کو حراست میں لے لیا۔
मुलजिमान में एक मफरूरा पुलिस पर हमले का मुलजिम भी शामिल है, जिनके कब्जे से असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। न्यू कराची सनती एरिया से गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल मोहम्मद हुसैन से असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई। मोटरसाइकिल बिलाल कॉलोनी से छीनी गई थी। जैक्सन कीमाड़ी से मुलजिम सईद गिरफ्तार हुआ, जिसके कब्जे से बगैर लाइसेंस पिस्तौल बरामद हुआ। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुलबहार पुलिस ने हाजी मुरीद गोड और फिरदौस कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान गिरफ्तार करके असलहा और मुंशियात बरामद कर ली। मुल्तान में रिफाए आम स्कूल के करीब पुलिस से मुबैना मुकाबले में 2 ज़ेर हिरासत डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजिमान को मसरूका माल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में मुलजिमान के साथियों ने हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए, ताहम मुलजिमान के साथियों की फायरिंग से ज़ेर हिरासत मुलजिमान मारे गए। हलाक होने वाले दोनों डाकुओं का ताल्लुक खानेवाल से है। मारे जाने वाले डाकू डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस भी थे। अभी आपको खबर दें, बूरेवाला और भक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशंस किए हैं और इस दौरान 29 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये सर्च ऑपरेशंस किए गए हैं बूरेवाला और भक्कर के मुख्तलिफ इलाकों में। और अब आपको बताएं कि PIA के जहाज़ों से मनशियात की बरामदगी के वाक़यात सामने आने के बाद अमले की तलाशी सख्त कर दी गई है। जहाज़ के वॉशरूम्स के कमोड पर भी सील के स्टिकर्स लगा दिए गए हैं। PIA ज़राए के मुताबिक मनशियात की बरामदगी के बाद PIA ने अमले की तलाशी का अमल काफ़ी सख्त कर दिया है। जहाज़ में दाखिल होने वाले हर अहलकार की सख्त तलाशी ली जा रही है। जहाज़ों में वॉशरूम के कमोड समेत आसानी से खुल जाने वाले हिस्सों पर सील के स्टिकर लगा दिए गए हैं। स्टिकर फटने की सूरत में अमला सिक्योरिटी स्टाफ को आगाह करेगा। जहाज़ों के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी सिक्योरिटी सील चस्पा की गई हैं। मलाला यूसुफजई पर हमले के बाद उसका इलाज करने वाले डॉक्टर मुमताज अली का कहना है कि मलाला का मुआयना किया तो वो बेहोश थी। गोली मलाला की गर्दन से बाजू तक आ गई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा आजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर मुमताज अली ने बताया कि रात 11 बजे फोन आया कि मरीजा की हालत नाजुक है, इंतकाल भी हो सकता है। फौरी तौर पर हवा की नाली में सुराख किया ताकि मलाला सांस ले सके। उसके दिमाग का फौरी ऑपरेशन किया और गोली निकाली। डॉक्टर मुमताज के मुताबिक मलाला की सर्जरी 4:30 बजे खत्म की, जिसके बाद उसे CMH मुंतकिल किया गया। डॉक्टर मुमताज ने बताया कि वो हज करके वापस आए तो पता चला कि मलाला को बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर मुमताज ने बताया कि बात करने से मलाला के चेहरे में खम आता है। मैंने उसका मुआयना किया था तो उस वक़्त वो बेहोश थी और उसका वो हम मेडिकल लाइन में उसको ग्लासको कोमा स्केल कहते हैं, वो तकरीबन उसका 9-10 के लेवल पे था। मतलब है कि शी वाज सीवियरली इंजर्ड और इसको ब्रेन के लिहाज से हम सीवियर हेड इंजरी में काउंट करते हैं। जब उसको देखा गया तो उसके लेफ़्ट साइड पे फोरहेड में एंट्री पॉइंट था और बुलेट उसका गया था लेफ़्ट टेम्पोरल बोन में, जो ब्रेन का हिस्सा है जो बोलने के लिए मखसूस है, दिमाग का वो हिस्सा जो बोलने के लिए मखसूस है। और फिर ये बुलेट चमड़े के नीचे गर्दन से होते हुए शोल्डर तक आ चुका था और वो इंतहाई नर्व्स भी थी और पेल लुकिंग भी थी। और उस वक़्त तो जो CT स्कैन था वो दिखा रहा था कि इसमें इसका ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा जो है ना वो काफ़ी ज़ख्मी है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी कहते हैं अलकायदा और दाइश जैसे चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका से करीबी ताउन की जरूरत है। ह्यूस्टन की सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी और बेकर इंस्टीट्यूट से खिताब की तफसीलात बताएंगे ह्यूस्टन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा जाहिद अख्तर खानजादा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर एजाज चौधरी का कहना है कि इक्तसादी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत तेजी से परवान चढ़ रही है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप की सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी में हिस्सा ले रही हैं। ये बात उन्होंने ह्यूस्टन में सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज
और ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी के इश्तराक से मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही। एजाज चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात 70 सालों पर मुहित हैं और इस दौरान पाकिस्तान अमेरिका के शाना बशाना रहा। सेटो नेटो जंग का जमाना हो या 9/11 के बाद अलकायदा का खात्मा, पाकिस्तान ने अमेरिका का हर मौके पर भरपूर साथ दिया और अब भी हम पाकिस्तान में दहशतगर्दाना तंजीमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इस मौके पर ऑयल बिजनेस के टाइकून सैयद जावेद अनवर, यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर रिचर्ड सेंडलर और ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी के सदर ने भी खिताब किया। जितने लोग हैं उनको बताया जाए कि पाकिस्तान किस तरह अपने अमन और सलामती के लिए और तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिश है, काम कर रहा है और अमेरिका के साथ मिलकर जो है इन तमाम मैदानों में, इन तमाम शोबों में काम करना चाहता है ताकि पाकिस्तान को भी फायदा हो और अमेरिका को भी फायदा हो। कैमरामैन राहील के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा, जियो न्यूज़, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका। ISPR ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशेरा के करीब पाकिस्तानी चेक पोस्ट तबाह करने का भारतीय दावा झूठ पर मबनी है। भारत ने खुद सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और मार्टर गोलों और तोपखाने से भिम्बर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR ने वाज़ेह किया कि भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तान भी पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। ISPR के बयान में कहा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशेरा के करीब पाकिस्तानी चेक पोस्ट तबाह करने का भारतीय दावा झूठ पर मबनी है। भारतीय इल्ज़ाम तराशियों के बरक्स भारत ने खुद लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और मार्टर गोलों और तोपखाने से भिम्बर सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। 13 मई को भारतीय फायरिंग से शहरियों की शहादत भी हुई थी, जिसके बाद पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान भारतीय फौज का शदीद जानी और माली नुकसान हुआ है। ISPR ने कहा कि कंट्रोल लाइन पर क़याम अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझना भारत की भूल है। भारतीय रिजर्व पुलिस फोर्स के साबिक सरबराह को कनाडा में दाखिले की इजाजत नहीं मिल सकी। कैनेडियन हुक्काम ने कहा है कि भारतीय सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स दहशतगर्दी, कत्लेआम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। इसके साबिक सरबराह को भी दाखिले की इजाजत क्यों दें? मकबूजा कश्मीर में मजालिम की जिम्मेदार भारत की सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स है। ये इदारा कश्मीरियों के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्लेआम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। कनाडा ने कश्मीरियों पर ढाए गए मजालिम के बायस सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स के साबिक सरबराह इंस्पेक्टर जनरल तेजिंदर सिंह ढिल्लों को अपनी सरजमीन में दाखिले से रोक दिया। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना था कि कनाडा ऐसे इदारे के फर्द को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दे सकता जो इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस हो। तेजिंदर सिंह ढिल्लों को उनकी अहलिया के साथ वैनकूवर एयरपोर्ट पर रोका गया, जहाँ उनसे 7 घंटे तक तफ्तीश की गई। भारतीय अखबार के मुताबिक तफ्तीश के बाद उन्हें बताया कि उनका दाखिला नाकाबिले कबूल है। उन्हें एक दस्तावेज भी दी गई जिस पर तहरीर था कि वो ऐसे इदारे के सीनियर अफसर थे जो दहशतगर्दी में मुलव्वस रही, मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की या कत्ले आम भी किया, जंगी जराइम या इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस रहे। इमिग्रेशन हुक्काम ने एक और रिपोर्ट भी जारी की जिसमें तहरीर था कि तेजिंदर सिंह को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि वो एक ऐसी फोर्स के लिए काम करते थे जो तशद्दुद, नाजायज़ हिरासत, कत्ल और जिनसी हमले करने में मुलव्वस थी। अभी आपको बताएं, मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का शंकर कैंपस भी खोल दिया गया है। यूनिवर्सिटी 6 हफ्ते बाद तदरीसी अमल के लिए बहाल की गई है। यूनिवर्सिटी के शंकर कैंपस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तालिब इल्म मशाल के कत्ल के बाद अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई थी। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस 22 मई को खोल दिया गया था और यूनिवर्सिटी का गार्डन कैंपस जिसमें यह वाकया पेश आया था, इसको 25 मई को खोला जाएगा यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक। विफाकी वजीर बराए पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ की जेर सदारत चारों सूबों के वज़राए आला का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सूबों की तरफ से लगाए जाने वाले पावर प्लांट से बिजली की तरसील के मामला जेर गौर आएंगे। वजारत पानी और बिजली के ज़राए ने बताया कि इजलास वजीर आज़म की हिदायत पर तलब किया गया है। इजलास में सूबाई हुकूमतों की जानिब से बिजली ट्रांसमिशन की सहूलियात न होने के बायस बिजली को नेशनल ग्रिड में शामिल करने के उमूर का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कौमी इक्तसादी काउंसिल के हालिया इजलास में सूबों ने सूबाई हुकूमतों की जानिब से लगाए जाने वाले पावर प्लांट से बिजली की तरसील का मामला उठाया था।
جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے خلاف آج شارع فیصل پر دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک مافیا بن چکا ہے، ڈیزل بچانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کراچی میں شارع فیصل پر کے الیکٹرک کی زیادتیوں کے خلاف بدھ کے روز دیے جانے والے دھرنے کے استقبالیہ کیمپ میں گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کے بیشتر علاقے 16 سے 20 گھنٹوں سے بجلی سے محروم ہیں۔ کہ الیکٹرک اپنا ڈیزل بچانے کی خاطر عوام کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور لگتا ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج عدالتیں کے الیکٹرک کے سامنے بے بس ہیں کیونکہ کوئی فیصلہ نہیں دیا جا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ نے 15 روز کا کہا تھا مگر ابھی تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا، لگتا ہے گورنر بھی بے بس ہیں۔ یہ اندھی لوڈ شیڈنگ، اس پر کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور صورتحال یہ ہے کہ کل تو گورنر صاحب بھی کے الیکٹرک کے خلاف بیان دے رہے تھے۔ میں آج آپ کی میڈیا کے توسط سے گورنر سندھ محمد زبیر صاحب سے یہ گزارش کر رہا ہوں، ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ کل وہ ہمارے ساتھ شارع فیصل پر نرسری کے مقام پر دھرنا دیں، اس لیے کہ رٹ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، یا تو وہ ان سے ملے ہوئے، اور اگر ملے ہوئے نہیں ہیں تو بے بس ہیں، اور جو بے بس ہے اس کو ہمارے ساتھ مل کر احتجاج کرنا چاہیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں جس نے برمنگھم میں آؤٹ ڈور پریکٹس سیشن کیا۔ کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ پر خصوصی توجہ دینے کے علاوہ تفریح کر کے دل بہلایا۔ سابق کپتان مشتاق محمد نے بھی کھلاڑیوں کی ٹریننگ دیکھی۔ چیمپئنز ٹرافی ایونٹ اب زیادہ دور نہیں، برمنگھم میں قومی کرکٹرز ایونٹ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کھلاڑیوں نے آؤٹ ڈور سیشن کیا جس میں فیلڈنگ، بیٹنگ اور بالنگ پر بھرپور توجہ دی گئی۔ خوب محنت کے بعد کھلاڑیوں نے کچھ ریلیکس بھی کیا، اس میں بھی سکون سے نہیں بیٹھے بلکہ 2 ٹیمیں بنا کر کھیل ہی کھیل میں فزیکل ٹریننگ کرتے رہے۔ سابق کپتان مشتاق محمد نے بھی قومی کھلاڑیوں کی ٹریننگ دیکھی، قیمتی مشورے بھی دیے۔ سرگودا سے تعلق رکھنے والی گل افشاں موٹر سائیکل پر پرامن خیبر پختونخوا کا پیغام لیے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئی۔ سعید اللہ مروت رپورٹ کریں گے۔ پاکستان میں کتنی بے امنی ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کتنا غیر محفوظ ہے۔ گل افشاں نے خیبر پختونخوا کے چترال سے ڈیرہ اسماعیل خان تک 24 اضلاع موٹر سائیکل پر گھوم کر تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ مقصد صرف یہی تھا کہ میں امن کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر جگہ بم دھماکے نہیں ہو رہے، یہ بہت زیادہ پرامن لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ادھر کے کھانے، ادھر کی لینگویجز، ادھر کا میوزک، ان ساری چیزوں کو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں۔ گل افشاں کا کہنا ہے کہ میری مہم جوئی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عورت باصلاحیت اور طاقتور بھی ہے۔ میں وومن امپاورمنٹ کے لیے آواز اٹھانا چاہتی تھی کہ پاکستان میں خواتین کو ان کے حقوق ملتے ہیں، وہ ایجوکیشن میں آگے ہیں، وہ سپورٹس میں آگے، وہ ٹورزم میں آگے۔ تو میرا مین مقصد یہ تھا۔ لوگوں نے کافی مجھے ڈرایا تھا کیونکہ میں پہلی بار آئی ہوں یہاں پہ، لوگوں نے مجھے کافی ڈرایا تھا، پتہ بھی نہیں چلے گا تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے، اس طرح کی باتیں کی تھی۔ تو میں نے کہا میں نے ضرور جانا ہے اس جگہ پہ۔ پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، مگر صوبہ خیبر پختونخوا جہاں کئی علاقوں میں عورت کو ووٹ کے حق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے، گل افشاں کا یہ پیغام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیمرامین عادل وقار کے ساتھ سعید اللہ مروت، جیو نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔